تیرے غرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر۔ ہمارے احرام باندھتے باندھتے ہی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا۔ پھر کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ بار بار اعلانات ہونے شروع ہو گئے کہ فلائٹ سرین ایئر لائن کی پوری ریڈی ہے، جلدی پہنچے، یہ آخری اناؤنسمنٹ ہے۔ جہاز میں اب ہم تو چلے گئے مگر ہمارے ایک صاحب سیکورٹی والے تو جہاز میں نہ جانے نہ دیں، اور ظاہر رول بھی ہے۔ آخری ہم سے داخل ہونے والے اور پرواز کا بھی ٹائم تھا اور بورڈنگ کارڈ بھی نہیں مل رہا۔ اب نہیں مل رہا تو کیا کر سکتا؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب نے جب بورڈنگ کارڈ دیا نا مجھے تو کہا کہ یہ سب سے اہم ہے، ابھی یہ نہیں کھونا چاہیے، باقی خیر۔ اب میں نے محفوظ جگہ ڈھونڈنا شروع کر دی۔ ہینڈ کیری میں اگر رکھوں، اگر وہ کہیں بھول گیا تو اچھا، گلے کے بیگ میں رکھوں تو وہ بھی کہیں بھول سکتا ہوں۔ اب سوچتے آخر کار میری نظر گئی تہبند پر بندھے بیلٹ پر۔ میں نے کہا اس سے محفوظ جگہ تو ہو ہی نہیں سکتی، تو میں نے رکھ دیا۔ اور جب چیک کروانے کی باری آئی تو میں ڈھونڈوں اپنے بیگ کے اندر، یہ زپ چیک کر، وہ چیک کر، آلموسٹ سب چیک کر لیا میں نے، مگر نہیں ملا۔ اور ملے بھی کیسے، تھک ہار گیا نا۔ تو میں نے پیچھے دیکھا، وہی لاہور پاکستان، اور جب سامنے دیکھا تو رفقائے مدینہ کھڑے ہیں پریشان، شاید ابھی بلاوا نہیں آیا۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے سر جھکا لیا۔ سر جھکایا نا تو نظر بیلٹ کو چیرتی ہوئی سیدھا بورڈنگ کارڈ پر پڑی۔ میں نے رب چیک کروایا اور الحمدللہ کہتے ہوئے بھاگا جہاز کی طرف۔ اور جہاز ابو حفص کے لیے بغیر روانہ ہوا، لیکن روانہ ہوا۔ Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. ہم جہاز میں بیٹھے، میں اور ابو حفص، اتفاقی طور پر ہمیں اکٹھے بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ میری اور فہیم بھائی اکٹھی سیٹ تھی ہم دونوں کی۔ عمر بھائی ہمارے پیچھے تھے۔ جہاز میں بیٹھے تو یہ دو وہ اکٹھے ہو گئے، دو یہ اکٹھے ہو گئے، میں اکیلا بیٹھ گیا۔ پھر بات ایک کو تو الگ بیٹھنا ہی تھا۔ عمر بھائی سوری۔ اب رفقائے سفر کو تو آپ پارٹ 1 سے جانتے ہی ہوں گے، اور جب ہمارا جہاز ان بادلوں کو چیرتا ہوا ان کے اوپر پہنچا نا، پھر وہ آپس میں گفتگو کہ اب ہمیں احرام کی نیت کر لینی چاہیے۔ میں نے تو جہاز میں بیٹھ کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد نیت کر لی تھی۔ میقات آنے سے پہلے ہی الحمدللہ میں نے بھی نیت احرام کی کر لی۔ کچھ وقت باتوں میں مصروف رہے، کچھ دیر سوئے بھی تھے، کھانا آ گیا تھا تو اٹھ گئے تھے۔ کلام سنتے یا پھر کبھی خاموشی اور کبھی باہر دیکھنا، یوں بھی تھا نا کہ نیچے کیا ہے۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ اللہ جدہ شریف جب ہم اترے ہیں پھر ہمیں وہ ٹینشن تھی، ظہر پڑھنی تھی ہمیں۔ ٹائم زیادہ نہیں تھا ہمارے پاس نا، تو ہمیں یہ تھا کہ جلدی جلدی وضو کی جگہ ملے۔ پھر وضو کیا، فٹافٹ گئے کہ ظہر پڑھنی۔ خیر پھر باریاں لگا لگا کر ہم نے نماز ظہر ادا کی۔ اور پھر وہاں سے ہم باہر نکلے تو تھوڑی سی پرابلم ہے، کئی گاڑی کے تاخیر سے آنے کی اطلاع پہنچی، ہمیں وہاں ویٹ کرنا پڑا۔ ویٹ کے دوران ہی نماز عصر کا وقت ہوا تھا اور نماز عصر وہیں ادا کی تھی ہم نے، اور بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ اس بھوک کے عالم میں پھر
अल्हम्दुलिल्लाह वही नाश्ता हमें नजर आया। जो वो लाहौर से चलता हुआ आ रहा है। किसी के पास मिठाई निकली, किसी के पास सालन निकला, तो मिठाई भी खा रहे हैं, तो सालन जो है वो बगैर रोटी के ही खाया। यहाँ पर खैर हमने उस नाश्ते को पाया तकमील तक पहुँचा दिया। अब ये नाश्ता तो हो गया खत्म, अब आगाज हो चुका है स्वीट का। तो ये स्वीट भी चलते चलते कई दिन लेती है और बावजूद कोशिश, बावजूद मजबूत कोशिश, खत्म होने का नाम नहीं लेती अल्हम्दुलिल्लाह। अब गाड़ी का इंतजार तो करना ही था, तो सोचा सिम भी साथ ही ले लेते हैं। अभी हम लोग जद्दा में पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से कुछ सिमें विमें देख रहा हूँ कि कौन सी लेनी चाहिए। वैसे इन्होंने जो पैकेज दिया ना बड़ा अजीब सा है, दिखाता हूँ, ये देखिए। वैसे सिमें तो काफी देखी, मगर हमारा टेस्ट पास किया STC 5G चल रही थी बाय द वे। सिमें आप लोगों ने ले ली है, मेरे पास पहले से मौजूद थी। ऐलान हुआ आपकी गाड़ी आ गई, यकदम बैग उठाए तैयार चले जी, मगर वो आपकी नहीं भी आपकी है, करते ही कराते फिर बैठ गए। 2-3 बार शायद ऐसा हुआ और बिल आखिर तीसरी चौथी बार के बाद हमारी गाड़ी आ ही गई और उन्होंने यकीन दहानी करवाई हमें कि अब आपकी ही गाड़ी है। अभी हम लोग जा रहे हैं जद्दा एयरपोर्ट से मक्का की तरफ। सफ़र में आजमाइशी होती, हमारी जो सवारी आनी थी वो आ नहीं सकी। ज़हन बनाया कि हमने बेसब्री नहीं करनी, शोर नहीं मचाना। मुझे कुछ देर में सवाब हो ही गए। वो बसें सारी लगी हुई हैं, उम्मीद है हमारी बस भी यहीं पे कहीं पे होनी चाहिए। आई गेस यही है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में योटोंग चलती है, यहाँ पे किंग लॉन्ग है, लंबा बादशाह। ये तो कोई टाइम ही नहीं था, जब 2-4 घंटे तो खुशी में थे, अब पहुंचे के अब पहुंचे। कलाम सुन रहे थे, ज़ौक़ की कैफियत की होनी भी चाहिए और अल्लाह ने चाहा तो इसी में से कोई जरिया बख्शिश भी बनेगी इंशाअल्लाह। रास्ते में रुक कर मेरा ख्याल मगरिब पड़ी है हमने। मस्जिद माशाल्लाह बड़ी बारौनक थी, बड़ी खूबसूरत मस्जिद थी। और नवाज भाई ने तो उसमें जमात भी करवाई। अब नमाज के बाद हम वापस गाड़ी में बैठे और मक्का की तरफ चल पड़े। अब हम मक्का शरीफ में पहुंच गए और इंशाअल्लाह जल्द वो वक्त आने वाला है कि हम हरम शरीफ में हाजिर होंगे, खाना काबा की ज़ियारत करेंगे। मक्का जब पहुंचे तो नमाज इशा का टाइम, और मक्का में मदीना में माशाल्लाह नमाजों का बड़ा लोग एहतमाम करते हैं। तो जब हम पहुंचे तो रोडों पर भी लोग नमाज पढ़ रहे थे। तकरीबन 35 मिनट हमारी गाड़ी जो है रोडों पर ही घूमती रही, मुबारक गलियों की ज़ियारतें करते रहे। फिर हम उस होटल में पहुंचे जहाँ हमने क़याम करना था। अपने अपने रूम में गए। फिर खाने की मजलिस जो है वो एक्टिव हुई। आप और नवाज भी गए होंगे, खाना लेकर आए, खाना खाया। फिर हम कुछ लेट नाइट उम्रा करने के लिए गए। 12-1-2 बजे तो थोड़ा रश कम होता है। बड़ा दिक्कत और सोच वाला माहौल। इस उम्रे का क्या दिखाऊं, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट उम्रा है। सो दैट्स व्हाई नो वीडियो नो पिक्चर। वैसे इसी उम्रे में हमें एक इनाम मिला। अब हमारा तो फर्स्ट डे था, लेकिन हमारे इनाम का लास्ट डे था। मक्का पाक की गलियों में सैयद इनाम शाह साहब की तरफ से गिफ्ट मिला है, इंशाल्लाह ये आएंगे। उम्रा करने के बाद हम प्रॉपर शिफ्ट हुए अपने प्रॉपर होटल में। भाई कहाँ जा रहे हैं आप कहाँ हैं? मैं तो आपको आपके रूम के अंदर लेके जा रहे हैं। तो चेक करना है, सामान नीचे रखा हुआ है। 24 नंबर। अच्छा, होटल पहुंचकर हम डबल नाश्ता करते थे, एक तो दिन के आगाज में और एक हमारे दिन के आगाज में। आई मीन एक नाश्ता हम करते थे सोने से पहले। जमजम शरीफ वाली चाय। अब शुरू में तो ये करते रहे कि जमजम शरीफ उबाल कर उसी में टी पैक डाल के कावा तैयार, उसी में मिल्क पाउडर डाला और जमजम वाली चाय तैयार, ये भी पीते रहे, बड़ा मजा आता। और दूसरा नाश्ता हमारा होता था जागने के बाद। फिर कोई जोर की तैयारी कर रहा है, वुजू वगैरह कर रहा है, तो कोई सामान ला रहा है, कोई पीछे से पानी गर्म कर रहा है, कोई नहाने की तैयारी कर रहा है। इस अंदाज से एक नाश्ते का समा बन जाता था। चाय होती थी, बदर बेकरी होती थी, हामिद भाई इतने डब्बे ले आए बिस्किट के। सारे सफर में वो बिस्किट, हम चाय बिस्किट वाला नाश्ता करते रहे। बिस्कुट की हमें तंगी नहीं होने दी इन्होंने, और मैंने बेकरी की नहीं कमी होने दी। अब नाश्ता करके हम निकलते थे खाना काबा की तरफ। अभी हम लोग जा रहे हैं हरम पाक। ये देखिए कौन है आज व्लॉग सब कर रहे हैं। ये देखें जी रिसेप्शन पर, ये होटल चेक कर लें आप।
ابھی ہم لوگ کبوتر چوک پہنچ چکے ہیں. ابھی انشاءاللہ ان کبوتروں کو ان کی بریانی کھلائیں گے. ان کبوتروں کی بریانی. انفارچونیٹلی کبوتر جا چکے ہیں چھوڑ کے. کبھی تو کبوتر ہمارے دانوں کو نوازے بغیر ہی چلے جاتے تھے، اور کبھی تو کبوتروں کی زیارت کر کے ہوتا تھا کہ وہ دانے تو ہوٹل میں رہ گئے. خیر کئی بار ایسا ہوا کہ راستے میں گزرتے گزرتے دانے کھلا کر کبوتر ڈے منانے میں کامیاب ہو جاتے تھے. گڈ مارننگ. ان کو دانا ڈالا جا رہا ہے. ایسے یہ نا کبوتر کافی ہیں. یہ ہیں کبوتر اور ان کو کھلائیں گے ہم لوگ چانے. اللہ 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 اللہ. لوگ کا مین کردار تو یہی ہے نا. حرم مکہ کے کبوتر. واہ کیا کبوتر ہے یار. یہ تو ہیں حرم مکہ کے کبوتر. ابھی تو حرم مدینہ کے کبوتر بھی آنے ہیں بھائی. پھر ہماری حاضری ہوتی تھی مسجد حرام کے اندر. اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا. حسرت پکارتی ہے حسرت پکارتی ہے کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا. ابھی الحمدللہ مجھے کعبہ شریف کو پہلی نظر دیکھنا نصیب ہو چکا ہے. اللہ کریم آپ سب کو بھی یہاں آنا نصیب فرمائے. مجھے بھی بار بار یہاں کی حاضری نصیب فرمائے. ہم اس رستے سے جاتے تھے کہ ہمیں حجر اسود جاتے ہی قریب میں مل جائے. حجر اسود سے طواف شروع ہوتا تھا. اس میں ایک رہتا تھا کہ لائٹ کو دیکھنا ہے تو حجر اسود کی سیدھ میں آنا ہے. یہ ایک مشکل کام وہاں لگتا تھا اور لوگ تو ریلا آ ہی رہا ہوتا تھا. تو اب ٹھہرنے لگے تو کوئی نہ کوئی دھکا دے دیتا. کافی سارے طواف میں نے تو ایسے کیا کہ موبائل سے جو رفیق المعتمرین قبلہ پیر صاحب کی کتاب ہے اس سے پہلے چکر کی دعا پڑھی. اب وہ مکمل کرنا. حجر اسود سے دوسرے چکر کی دعا شروع کر دی, تیسرے کی پھر چوتھے کی. اس طرح وہ چکر نا یاد رہتے تھے. ابھی انشاءاللہ میں آپ کو بھی زیارت کروا دیتا ہوں. فرسٹ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں اور پہلے چکر کی دعا الحمدللہ پڑھ لی ہے میں نے. اب انشاءاللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کا ورد کریں. تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. پہلا چکر کمپلیٹ ہو گیا ہے. ابھی انشاءاللہ الکریم دوسرا چکر شروع ہو چکا ہے. اب دوسرے چکر کی بھی دعا پڑھنی ہے. وہ بھی اسی میں لکھی ہوئی ہے رفیق المعتمرین میں. بائی دا وے الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ. الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ. یہ قسمت کی گردش مٹاتا رہوں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. الحمدللہ طواف ہو چکا ہے. آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا. طواف کے جو نفل ہے نا واجب الطواف وہ والے ابھی 2 پڑھنے ہیں. کبھی تو عمرے کا احرام باندھا ہوتا تھا تو یوں طواف و سعی کی صورت ہوتی تھی, ورنہ طواف کیونکہ وہاں جو مکے میں ہے اس کے لیے افضل بھی یہی ہے کہ وہ طواف کرے کیونکہ طواف ہوتے ہی وہاں ہے. تو اس لیے کوشش یہ ہوتی تھی کہ جتنا ہو سکے ہم طواف کر لیں. عصر سے پہلے, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, جب جب موقع بنتا تھا. الحمدللہ ہم طواف کی سعادت حاصل کرتے رہے. یا ربنا ارحم لنا. کعبے کے در کے سامنے
तक रहे दामने मुस्तफा फकत मुस्तफा। मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़मज़म, मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़मज़म, लगी अपने दिल की बुझाता रहूं मैं सदा शहर मक्का में। अभी हम लोग जा रहे हैं हामिद भाई की तरफ, बिकॉज वो वहाँ बैठे हुए हैं। हामिद भाई का अपना अंदाज है भाई। हामिद भाई आपके कितने गिलास हो गए? चौथा है। सब आपके कितने हो गए? आगे 4 पी 5 पिए हुए। पहले उम्रे की नीयत तो हमने जहाज में ही कर ली थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ भी पूरा हो चुका है, तो अब वक्त आ चुका है सई करने का। सफा और मरवा के माबैन दौड़ो, सफा और मरवा के माबैन दौड़ो, सई करके तुझको मनाता रहूं मैं सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। सही बड़ी मुश्किल थी। सही में ना सही में ये हुआ कि नवाज भाई मुझे मिले तो उन्होंने मुझे कुछ शरई मसाइल समझाए और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ इस मौजू पर। उस अंदाज से हमने उस सही की सादत हासिल। मक्का शरीफ में बादाम हाजी उम्र की अताएं। बादाम मक्का। एक बार फिर उम्रा करके हम लोग होटल आ चुके हैं। अभी हल्क बाकी। तो अभी हल्क बाकी है, गंजा होना है, उसके बाद इंशाअल्लाह उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। एहराम भी है, खूबसूरत लिबास खोल जा सिम सिम। Now we are going to our room. अब मेरी सही किसी अहम वजह से पूरी नहीं हो सकी थी और हम लोग आ गए वापस होटल। हामिद भाई ने तो बाहर किसी हल्लाका से हलक करवा लिया। एक दो साहब मजीद है जिन्होंने होटल में एक दूसरे का हल्क करने की जरूरत की है। अब फहीम भाई मुझे कहते मेरा हलक करें, मैंने एक दो बार मना तो किया लेकिन कहते नहीं करें, तो मैंने कर दिया। अबू हफ्स उमर अत्तारी उन्होंने मेरा हलक किया। अब यहाँ मसला ये आ गया कि इनकी तो सही पूरी नहीं हुई, आराम की पाबंदियां खत्म नहीं हुई थी, तो ये मेरा हलक कर रहे थे। इन्होंने हलक कर दिया और काफी जख्मी भी कर दिया मुझे जगह जगह से। इनके ऊपर सदका था, जो शरीर रहने में मिली थी इन्होंने सदका करना था। ऐसे हमारा पहला उम्रा मुकम्मल हुआ। पहला उम्रा मुकम्मल हुआ तो मुख्तलिफ ज़ियारात करते हुए जियाराना जाने का तय हो गया। रात हम जागते रहे और दिन में सफर था, तो सफर बड़ा यादगार हो गया। वो यूं के वक्त कम था, फ्रेश भी होना है, नाश्ता भी करना है और गाड़ी में भी पहुंचना है और ऐलान भी बार बार हो रहा है। फिर भागम भाग तैयारी करके खैर पहुंच गए और यहाँ से ज़ियारतों का हमारा वो सफर शुरू होता है। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। ये मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा। जबले सौर की तरफ से होते हुए अभी हम मस्जिद निमरा की तरफ पहुँच चुके हैं, जो कि मस्जिद निमरा की ज़ियारत करके वापस आ चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं जबले रहमत की तरफ, जहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। ये मक़ामात मुक़द्दसा। जबले रहमत की ज़ियारत करने के बाद हम अरफात, मिना, मुज़दलिफ़ा की ज़ियारत करते हुए जियाराना की तरफ चल पड़े। ये मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा।
जराना पहुंच चुके हैं, एहराम वगैरह उठाने लगे और फिर हमें उम्रा करना है एक और। वज़ू कर चुका हूँ, अभी इंशाल्लाह नफल पढ़ने और फिर यहीं से एहराम बांधना है। एहराम बांध के इंशाल्लाह गाड़ी में ही उम्रे की नियत करेंगे। मैं भी एहराम बांध चुका हूँ, फ़हीम भाई भी एहराम में आ चुके हैं, अभी इंशाल्लाह गाड़ी में जाएंगे। ये मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा। फिर हम होटल में आए, कुछ आराम किया। अब यहाँ कैफियत के मुताबिक बाद इस्लामी भाई तो उम्रा करने के लिए चले गए और बाज़ों को जरूरत थी तो उन्होंने मजीद आराम करने के बाद उम्रे की सादत पाई। हमारे नवाज मदनी भाई माशाल्लाह बहुत एक्टिव थे, अल्लाह ताला इनको नजर बद से बचाए। ये कुछ देर आराम करने के बाद कहते थे चले हरम शरीफ। इसी दौरान मैंने और हामिद भाई ने मस्जिद आयशा से एहराम बांध कर उम्रा करने की सादत भी पाई। मैं गुमान था कि होटल से उतरेंगे और काफी आगे जाना पड़ेगा, वहाँ से बस वगैरह मिलेगी मस्जिद आयशा तनईम जाने के लिए, लेकिन हम उतरे ही हैं तो वो साथ ही गाड़ी मिल गई और वो मस्जिद आयशा से हम एहराम बांध कर अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कर लिया। और इसी उम्रे का तवाफ करते हुए हामिद भाई को ज़ख्म मक्का भी नसीब हो गया। तवाफ करके वो सही की तरफ जाने लगा तो वो किसी का धक्का लगा और मैं थोड़ा सा लड़खड़ाया हूँ तो मेरा पाँव ना जो वो सफाई करने वाले होते हैं वहाँ पे, तो उसके जो वाइपर सा होता है उसके ऊपर आ गया, तो उसपे पाँव पे ना कट लग गया, ब्लड निकल रहा है, तो वो मताफ के फर्श पे ना लगे, तो उसी वक्त वो टिश्यू वगैरह रखा उसके ऊपर। बेहतरी ये हुई कि नमाज पे साथ ही मिल गए, उन्होंने मुझे वो साथ ही जहाँ सही स्टार्ट होती है वहाँ पे बहुत अच्छा क्लिनिक छोटा सा बनाया हुआ है उन्होंने, वहाँ से हमने नॉर्मल सी माइनर से कट था, कोई ऐसा इशू नहीं था। नॉर्मली ईशा में हम खाने की तरकीब करते थे, खाने बड़े बड़े अच्छे वहाँ खाए हमने, और खाने में भी हमारा एक शहाना अंदाज था अल्हम्दुलिल्लाह। गो कि हम गरीब थे मगर दर बड़ा शहाना था, इसलिए हमारे भी शहाना अंदाज थे। एक इस्लाम भाई को फ्रूट चाहिए होता था, एक को दही चाहिए होती थी, एक को चावल चाहिए होते थे, एक को सालन रोटी चाहिए होते थे, तो सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग से खाना भी आता था और बड़े मजे से हमने खाने भी खाए, खजूरें भी खाई। जबरदस्त सफर रहा, अल्लाह ताला बार बार बल्कि हर साल जाने की हमें तौफीक अल्लाह अता फरमाए। अब 1-2 दिन तक ताइफ के सफर का तय हो गया और यहाँ से हम जब ताइफ की तरफ चलते हैं तो रास्ते में कलाम सुनते और कुछ गुफ्तगू शनीद वगैरह करते ताइफ की तरफ बढ़ रहे थे। मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा। मज़ार पे हाज़िरी दे चुके हैं और अभी हम लोग आए हैं मस्जिद में, जो कि यहाँ मज़ार के पास ही बनी हुई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार के करीब वाली मस्जिद है, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, इंशाल्लाह नफल पढ़ेंगे और आपको पूरी टीम दिखाऊं कहाँ पे। ये मक़ामात मुक़द्दसा। साथ में एक मकान अलीशान है, पुराना वो बना हुआ है और ये कहा जाता है कि ये आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर था। ये मक़ामात मुक़द्दसा। इसी तरह हमने ताइफ में वो बाग भी देखा जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, आपके नालैन मुबारक खून से भर गए। इस कैफियत में आपने इस बाग में करम नवाजी फरमाई और तशरीफ ले आए। जिनकी रिवायतें हम बचपन से सुनते हैं कि वो फरिश्ता, पहाड़ों का फरिश्ता आया कि इन ताइफ वालों को मैं तबाह कर दूं, ये पहाड़ मिला दूं, वो भी आंखों से दिखे। और यहाँ से ताइफ की मशहूर सौगात अंगूर वो भी खरीदे गए, गाड़ी में बैठकर वो अंगूर खाए। फिर हम मुकाम बदर पर भी गए, शोहदा बदर की कब्रों पर भी हाजिरी हुई, उनको भी साले सवाब किया और ये ज़ियारतें करते हुए फिर वापसी हम आए कर्नुल मनाजिल की मस्जिद में, वहाँ जाके एहराम बांधेंगे और फिर इंशाअल्लाह आज उम्रा करने की भी नीयत। एक पत्थर देखा था यार, कोने पे एक ठहरा हुआ था, तो भी बताते सालों से ऐसे ठहरा हुआ है, बड़ा पत्थर है कोने पे, दिखने में ये कि ये गिर जाना चाहिए। यूं वापसी का सफर करते हुए हम दोबारा हरम शरीफ पहुंचने में कामयाब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा उम्रा तो कंप्लीट हो गया और साथ ही नवाज भाई ने मस्जिद आयशा से एक और उम्रा कर लिया, वो भी अकेले के। अब हमारा मशवरा हुआ कि मस्जिद आयशा से एक उम्रा इकट्ठे करते हैं। अभी इंशाअल्लाह उल करीम मस्जिद आयशा जाना है, वहाँ से उम्रे की नियत करके एक और उम्रा करने का इरादा है। सही है, तो आप भी साथ आ जाए भाई, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आ जाओ ना यार, अल्लाह पाक आप सबको भी यहाँ पे ले आए। या रब्बना इरहम लना, या
ربنا ارحم لنا یا الحمدللہ ابھی ہم مسجد عائشہ حاضر ہوئے ہیں احرام باندھنے کے لیے، پھر عمرہ کرنے کے ساتھ پائیں گے۔ مسجد عائشہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے مجھے اس کا نہیں پتہ۔ پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہاں عمرے کا احرام باندھنے کے لیے بھیجا تھا، ان کی نسبت سے اسے مسجد عائشہ کہا جاتا ہے، مقام تنعیم۔ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ابھی حرم مکہ جائیں۔ ارحم لنا۔ دو اسلام بھی ہمارے ایسے تھے، ابو حفص اور حامد بھائی، گاڑی میں بیٹھ کر ان کو اپنے احرام کے حوالے سے ایک معاملے پر تشویش ہوئی۔ اب وہ اس پر آپس میں ڈسکس ہوا کہ اس معاملے کا کیا شرعی حکم ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں وہ حرم شریف میں اتار کے دوبارہ سے گاڑی میں بیٹھے اور دوبارہ مسجد عائشہ۔ اگلی کہانی آپ انہی کی زبانی سنیں۔ ہم لوگ مسجد عائشہ گئے تھے، احرام کی نیت کر لی، لیکن ابھی تلبیہ نہیں پڑھا تھا، اور ابھی پتہ کیا ہے مفتی صاحب کی طرف سے یہی آیا ہے کہ عمرے کی نیت ویلڈ نہیں ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بائی دا وے میں اکیلا نہیں ہوں، حامد بھائی بھی میرے ساتھ ہی ہیں۔ جی میں بھی ساتھ ہی ان کے، میں بھی اکیلا نہیں ہوں۔ ابھی ویسے مفتی صاحب سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ فائنل میسج یہی آیا ہے کہ ہم لوگوں کو واپس جانا واجب ہے ہم پر، یعنی اب ہم لوگ رک بھی نہیں سکتے، نہ ہی صرف طواف کر سکتے، ہمیں حدود حرم سے باہر جانا ہوگا، وہاں جا کے تلبیہ اور نیت کر کے پھر واپس آنا ہوگا، اور عمرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ابھی ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، یہ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہی۔ السلام علیکم، محمد ابو سعید، بنگلہ دیش سے۔ بنگلہ دیش۔ ایسے حاجی شاہد صاحب بھی بنگلہ دیش میں ہی ہے ابھی۔ یا ربنا ارحم لنا۔ ہم لوگ مسجد عائشہ جا کر دوبارہ وہاں سے عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے اب ہم لوگ واپس آ چکے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ الکریم عمرہ کرنے کی نیت ہے، عمرہ کریں گے۔ صحیح ہے، یہاں سے بائی دا وے لائٹ اچھی آ رہی۔ یا ربنا ارحم لنا۔ انشاءاللہ ابھی بیگ کھائیں گے مل کے، اس کے بعد پھر ہم لوگ عمرہ کریں گے۔ طواف بھی کرنا ہے اور پھر سعی بھی کرنی ہے، پھر یہ حلق بھی کرنا ہے ایک بار پھر سے۔ یا ربنا ارحم لنا۔ واپسی پہ بھوک لگ گئی تھی، پھر ہم البیگ پہ کافی دیر لائن میں لگ کر میں نے البیگ لیا۔ یہ معلومات ویسے وہ البیگ والی ان کو نہیں ہے، اس کو نہیں ہے۔ البیگ کی فش کھائی اور بڑی اچھی ہوتی ہے البیگ کی فش، آپ کو بھی گزارش ہے فش ہی تناول کریں۔ عمرہ ہم نے مکمل کیا، واپس آ کر دوبارہ تو یوں ہمارے 4 حامد بھائی کے 5 اور نواز بھائی کے 6 عمرے ہو گئے، الحمدللہ۔ ابھی ہم اس مقام پر حاضر ہیں جس کے متعلق اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ جی ہاں، پیارے آقا علیہ السلام کی اس مقام پر ولادت باسعادت ہوئی اور اہم گناہگاروں کے نصیب چمکے۔ اللہ کریم ہمیں اس مقام کی برکت عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت پلا۔ یہ مسجد شجر ہے جہاں پر یہ والی مسجد ہے، یہ والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخت حاضر ہوئے تھے بطور معجزہ۔ یہ مسجد فتح ہے، فتح مکہ کے موقع پر فتح کا جھنڈا اس جگہ گاڑا گیا تھا، اس جگہ یہ مسجد بنی۔ ابھی ہم لوگ جنت المعلا کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر مسجد جن کی حاضری دینے کی نیت۔ جنت المعلا میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار فائض الانوار بھی ہے، اور امیر اہل سنت کے والد محترم حاجی عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی کا مزار بھی ہے، اور بھی بہت سارے مبارک ہستیاں جنت المعلا میں آرام فرما ہیں۔ یا ربنا ارحم لنا۔ خرید
खरीदारी की तो थक गए, फिर गाड़ी करवा के होटल गए थे। तो एक इंकिशाफ हुआ, एक इस्लाम ने जो खरीदारी की है इसमें आने वाली चीजों में कुछ आजमाइश है। पसंद कोई और किया और दुकानदार ने शायद गलती से, मक्के का दुकानदार धोखा तो नहीं दे सकता, गलती से उसने अबाया तब्दील कर दिया। अब हमारे पास एक दिन है और एक रात है मक्का शरीफ, मरता क्या ना करता। दिन तो खैर गुजरा आराम में और दीगर मसरूफियात में, और शाम को फिर वही हस्बे जदवल हरम शरीफ हाजिरी, और वहाँ से वो इस्लामी भाई अकेले फिर उनको जाना पड़ा। तो उस इस्लामी भाई को जिसका अबाया तब्दील हुआ, जो तलबिया कहना भूल गया, उसको इस तरह की काफी आजमाइशें रही। और फिर इसको उन्होंने मंसूब किया अपने ही एक शख्साने की तरफ। नवाज को सताने का नतीजा बुरके खराब। मेरा तो ये हाथ है खानों को, नवाज भाई को नहीं छेड़ना, तो नवाज भाई को छेड़ेगा वो कुछ ना कुछ तंग होगा। अब रात को हमने जागना था और सुबह फर्स्ट टाइम हमारी रवानगी थी। अब रात को हरम शरीफ गए, रात में कुछ तवाफ, आखिरी तवाफ की सादत हासिल की, कुछ फिर दुआ वगैरह का सिलसिला हुआ। से जुदाई हो गई थी। सफ़र मदीना है और नाश्ता देखे कौन बनाता है। अम्माओं के लाडले आए हुए हैं, उनकी खिदमत तो करनी है।